सब कलेक्टर अच्छा तहसीलदार अच्छा बीडीओ अच्छा जो परमानेंट ट्रस्टी जो हेरिटेज आज जड़े अच्छा तो यही जन यही 6 जन बस डिसाइड करेंगे तो यही 6 जन 4 जन गवर्नमेंट ऑफिसर आज जड़े भुवनेश्वर रही तो से आसीपर बोली चाबी दिखाई ये नुहे कि ट्रस्टी जहाँ डिसाइड करेंगे करेंगे तो जो ये जिनसा होगा जहाँ असुविधा गोटे ट्रस्ट बोर्ड बनाला 15 जन कमिटी 13 जन बनाला तो से आपको साहय करने बनाला एग्जीक्यूटिव जो जहाँ फाइनाल डिसीजन ने एग्जीक्यूटिव अफिसर हिसाब से तहसीलदार से रिजोल्यूशन अच्छी तो से अनुसार जहाँ डिसीजन ने एग्जीक्यूटिव अफिसर हिसाब से तहसीलदार ने से ट्रस्टी को कहे कि यहाँ करूँ से मानिकी करेंगे फाइनाल जो ट्रस्टी जो कहते ट्रस्टी जहाँ को देवे सेमि कोई आप ट्रस्टी को 5 वर्ष तक ये नुआ 3 मास 5 मास है ये जो 5 वर्ष तक आम देखीचु सब आम जो चलाती जो निजुटी जो आम ट्रस्टी जो था से राज्य से दिखती आर वर्ष संतयन शुणु सारे संतयन थे आम पिला कहले भीमेश्वर पिला 6 साइड पिला सार शुणु कहले आगे आम वर्ष नबू से कहले ना आम पिला कही आम रही आम तो जान कौन तहसीलदार रही कि आम जान से कही ना कहीं तहसीलदार आईआरसी जदि आगुरी जोटा मैंने रिजोल्यूशन अच्छी जोटा मैंने जहाँ आगुरी किए मानना आगे मानवे ना जोटा अच्छी এটা তো ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଜାଣିନି এটা ତ 6 ଜଣ ଜଣେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆସିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 6 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ମାଗି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦରକାର ନୋଟିସ୍ ଆମେ 6 ସାହିର ମହିଳା ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ନେବେ ଆମେ ସେ ଶୁଣ କଥା ଏ ସାହିର ପିଲା ସେ ସାହିର ପିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 12 ଜଣ କମିଟି କାଇଁ ରଖାଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜିନିଷ ଭଲ ହବ ବୋଲି 12 ଜଣ କମିଟି ଶୁଣ ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ତାପରେ 36 ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ତମେ ଖାଲି ମାନେ ପାର୍ଟି ଭାବନି ଆଚ୍ଛା ସେ ସାର୍ କମିଟି ବନେଇ ହେଲା 12 ଗୋଟେ ପଦନ କହିଲେ 12 କମିଟି ବହୁତ ଜଣ ପରେ ଆଉ ଆମର କୋଉ नीति बनाई बिल्डिंग बनिया ना समस्त माने जो लोकल लोक बनिया सब ଏଇଟା ଆଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ କମିଟି ବନା ଆର ବର୍ଷ କମିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲା କି ଠିକ ଅଛି ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିବା ତାମାନେ ନେଇ ଏଇ ବର୍ଷ କମିଟି आज एठी आम ठाकुर ट्रस्ट बोर्ड रे अछंती सब कलेक्टर आउ नियाली तहसीलदार आईआईसी आउ 3 जण अछंती आज मंदिर दीप नीलाम होता दीप नीलाम अधिका होता सेटा कम केमती हेले अधिका जिते होता कहीं नीलाम नापी इच्छुक हेलेनी सेटा कम करी केमती नीलाम दिया से विषय में कथबार्ता चलता चलला कमिटी गोटे गढ़ाई से कमिटी स्थिर है जे अधिका जोटा हो जाए कमे दि जाऊ कमे देला लोक जदि नेबे कि इच्छुक कि सेठू कमिटी हिसाब से कमे दिगला 1,10,000 कराला 1,10,000 भी लोक कहीं नेलेनी सेटा को 1,00,000 टଙ୍କା पुणी स्थिर कराला 1,00,000 टଙ୍କା हबारू सेठू नीलाम से दीप नीलाम टी हला नीलाम जो सरिला एठारे किसी निर्दिष्ट गोष्ठीर व्यक्ति अच्छी से सबुबले सेवक मान अत्याचार कला कर सबुबले शोधापका कर केमती गंडगोल कर परिस्थिति खराब कर सब बड़े सुचिंतित गोटे मतामत चल से आम जो विरोध कलु सी आमको कहले मारिदेवे हाणीदेवे काटिदेवे दुनिया प्रकार सोधासोधी कले से समय उपस्थित थे आम तहसीलदार थे उपस्थित नियाली पुलिस ये उपस्थित थे से उपस्थित एत अभद्रामी कले जोटा आम विरोध कलु सी कहले तुम जी मंदिर नीति कले आम बाड़िया बाड़ी करूँ अमसम करूँ से विरोध करें ये प्रशासन आम सागर अच्छी जेहेतु आमर सब कलेक्टर अच्छा दायित्व ट्रस्ट दायित्व तहसीलदार अच्छी जदि सी या किसी ठीक से समाधान न करेंगे ताले एमती आम अनिर्दिष्ट काल ठाकुर बंद रखू जदि आम सेवा करूँ ठाकुर आसिक बाहर माड़ खाइबू केमी सेवा करूँ
ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ସେ ନେଇକି ବି ଲୋକ ଗୋଟେ ଭାବବେଗ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତିକ୍ତତା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ତତ୍ପରତା କରୁଛି? ଆମେ କେମିତି କହିବୁ? ଆମେ ସେବା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ। ଯଦି କିଛି ସେବକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର ହଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସେ କଥା କରିବେ। ଆମେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଏଠି ସେବକମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ସୋଦାଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଅନିୟମିତତା ଚାଲିଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ କି ମିଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏହାର ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାଧାନ କେମିତି ହଉ। କଣ କହିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବ ରହିଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଶାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଏଠି ହଉଛି, କଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କଣ କଲେ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହବ? ଆମର ଏଠି କେବେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ଥିଲା ହେଉଛି ତହସିଲଦାର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନିଯମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଥିଲା। ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେନି ତଥାପି ସବୁଦିନ। ତେଣୁ ଆମର ଆଗକୁ ଫେବୃଆରୀ 8ରେ 81 ଯାତ୍ରା ଅଛି। ସିଏ ଆଜି ନିଜମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି, 12 ଜଣିଆ 13 ଜଣିଆ କମିଟି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଯୋଗୀ ସେ ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ ହବ ବୋଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କମିଟି ବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କମିଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିକିରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଥାଇକିରି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ରିପେଣ୍ଡ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ, ତହସିଲଦାର ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେବାୟତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ସେମାନେ ବି ଏଇଠି ବହୁ ସେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାମ କରିଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେ ବାଡ଼େଇବେ, ଆଉ ସେବାୟତମାନେ ସେବା କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ହାଲକା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଧମକଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଡ଼େଇକିରି ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ, ପୁଣି ତମ ବାପା ମାନେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଭୁଲ ମାଗିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଅସାମାଜିକ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠି ଆସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାଲକା ନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଆଧର ଆଶୁ ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରି ଆମର ଆଗାମୀ 81 ଯାତ୍ରା କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯେଉଁ କମିଟି ଆମର ନିଯୋଗୀମାନଙ୍କର କରାହେଇଛି, ସେଇ କମିଟି ଯାହା ସ୍ଥିର କରିବ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ଏଥିରେ ଯିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବ ତାକୁ ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନୀତିକାନ୍ତି 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜିକି ଆମ ଘର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା, ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା, ଆମକୁ ସୁଧାଗାଳି କରିବା, ଆଉ ଏମିତିକି ତମ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବା ବି କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ସେଇଟା ପୁରା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 36 ନିଯୋଗୀକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ 36 ନିଯୋଗୀ ଆସିଲେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ପ୍ରଶାସନ ଆସୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି କିମ୍ବା ନିଯୋଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୋଷ କଣ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର? ନାଇଁ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯାହା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଅନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଡକା ହେଇଛି 36 ନିଯୋଗୀ, ଯାହା ଆସିଲେ ସେ କରିବେ। ଆମେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଯାଇନୁ, 36 ନିଯୋଗୀ ଡକେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଲେଣି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। କଣ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ଇଏ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ କେବେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତିନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଲେ, ଆମର ସାନ ଭାଇ କହିଲେ, ବଡ ଭାଇନା ବି କହିଲେ, ଆମର କକା ବି କହିଲେ, ଯୋଉ କଥାଟା ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ତ ଏ ଜିନିଷଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ନା ନିଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ନା କିଛି ନୁହନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ପିଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟିରେ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଆଇ ଉପସ୍ଥିତ, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆମର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ମାସ୍କ ହେଇକି ଆସିକିରି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହିଲେ,
जो भाया व्यवहार कले आगे आमको काटिदेवे आम माँ भौणी की जो भाया अशालीन व्यवहार कले तो तेणुक आम आगुरी यहाँ बहुत सही आसचु तो सही आसा आज से अतिशय होगा पर आम से मंदिर ताला पकई देचु तेणुक आम जो उचित न्याय न पाइबू तेणुक आम से पर्यंत बंद रखू जो तहसीलदार चाबी नहीं जाइए हाँ तहसीलदार को चाबी दिखाई मंदिर ଆପଣ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭଲରେ ଚାଲୁ ବୋଲି निश्चित ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ କାମ କରି ଦଉନାହାନ୍ତି से कम कर दौ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି କଥା से कथा तो आम कहि परिबुनी किंतु से आज के 15 दिन हेलानी कोन पई से कथा आम कहि परिबु नाही जेहेतु सोदागाली करूचंती घरे निया लगै देबे मुंड काटी देबे बहु प्रकार कथा कहउचंती जोटा कि आज प्रशासन थिला अवस्था भी आमको कहते प्रशासन थिले से देखिचंती आमे ताला पकई से समस्त उपस्थित चाबी धरिया हेची तहसीलदार को चाबी धरिया हेची NK Media, most trusted social media.